So it is a consequence of inaction, means શું પરિણામ આવશે if you do not take certain actions, right? તમે અમુક વસ્તુનું ધ્યાન નહીં રાખો, then what is going to happen with your device, with your identity, or with your data? Yes, there are consequences, means પરિણામ તો ભોગવવું જ પડે. It is an obvious thing છે if you fail to take some of the actions. Like what? What is going to happen? The failure of individual data. Just I say, okay, if there is a ransomware in your computer, it is always going to disturb your data. So failure of individual data from your computer. Then one more thing, there will be a misuse of your identity. If you share your ID and password with, let's say, a Gmail no password છે કે Facebook નો છે કે ID password તમે કોઈ સાથે share કરશો, so there are chances that they may use your identity for the false purposes, means misuse of your identity. Means stack or hunt or the harass of an individual group or an organizers using the internet. મેં ત્યારે બી કીધું હતું કે ઘણીવાર શું થાય, તમે કોઈ કંપનીમાં વર્ક ડોમેનમાં જ્યારે હો અને તમે તમારું PC લોક નથી કરતા, કોઈ પ્રોપરલી તો લોગ આઉટ નથી થતા, તો બીજા કોઈ એવી અનવોન્ટેડ જગ્યાએ મેલ તમારા આઈડીમાંથી જશે, and the fact is what, એ મેસેજ કે ઈમેલ છે એ તમે નહીં કર્યો, એન્ડ કારણ વગરના તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાઓ. So these are the actions that you should be very careful of, right? Whenever you are using a computer or a desktop, a laptop, તમારા smartphones, even nowadays smartphone માંથી બી ઘણા બધા લોકો વધારે કામ કરે છે. So what are the things that you need to do? Moreover, shoppings બધાય કરે છે, debit card, credit card, net banking, nowadays Paytm ની જેમ wallets આવી ગયા છે, number of wallets are there. Even along with that UPIs આવી ગયા છે, તો બધાય જ્યારે યુઝ કરો છો, so what you should take care of it. શું ધ્યાન રાખવાનું તમારે? Yes, the first and foremost thing is what, install the OS and the software updates, right? You know it very well. Specifically આપણે ફોનની જ વાત કરીએ કે as soon as you have an update, તમે અપડેટ ઘણી વખત લ્યો છો અથવા અપડેટ લેતા નથી, but it is always suggestible that you should have the latest software in your desktop or in your cell phone. And the reason is what, see, software updates ક્યારે આવે? Only two scenarios માં આવે. કોઈ બી software update આવે ને તો either the software has a bug or they have the new feature. These are the only two main purposes of a software update. See, if there is a new feature, we can ignore with this. But if there is a bug removal and the newest patch for it, then you should have it. Because see, generally કોઈ બી hackers છે તમારી સિસ્ટમમાં એન્ટર ક્યારે થાય? If there is a software problem, if there is a software bug, then and only then they can get into your system. So it's always suggestible to have the latest software. OS software ના updates છે કે application software ના updates છે એ તમારા પાસે latest હોવા જોઈએ. Yes, you should always have an antivirus software. ઘણા બધા Android ફોનમાં internally આવતો હોય છે. If you are using a desktop or a laptop, you should at least have one antivirus software with you. તમે Windows use કરતા હો તો right from Windows 7, 8 and 10 એ લોકો inbuilt antivirus protection આપે છે. So you should have it. એક સોફ્ટવેર તમારે રાખવો જોઈએ. And one more thing, ઘણા બધા સ્માર્ટ લોકો હોય nowadays સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય એને ડિસેબલ કરી નાખે છે. So it's never ever suggestible to disable the antivirus software. So antivirus software you should have installed. Prevent identity theft. How you can do it? Unwanted કોઈ વેબસાઇટ હોય, unwanted કોઈ મેલ આવે છે તમારા પાસે, તો every now and then બધી જ ડિટેલ બધી જગ્યાએ પ્રોવાઈડ ન કરવાની હોય, રાઈટ? બેંક્સ તો તમને કહે જ છે કે we never ask certain things on phone or on email. We directly ask you to come to our bank and there we can deal with it. એવું ક્યાંય કોઈ પૂછતું નથી. login log out જે છે, it is a good practice. You should always do it. કોઈના સાથે તમે શેર ન કરો, કોઈ જગ્યાએ લખીને કે કોઈ ફાઇલમાં સ્ટોર કરીને નહીં રાખો. So prevent the identity theft. કોઈની સાથે શેર તો કોઈ દિવસ નહીં કરવાનું, રાઈટ? વન મોર થિંગ, આપણે જનરલી યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ શું તો કે આપણા ડિયર વનના જે નામ હોય એ રાખતા હોય. ઘણા લોકો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જો મનમાં યાદ કરી લેજો, હું કહું છું, પાસવર્ડ શું રાખે
તો પોતાની જન્મ તારીખની આગળ પાછળના કેરેક્ટર ઉમેરી અને પોતાનો પાસવર્ડ સેટ કરી દે. બોયઝ જનરલી હોય તો પોતાનો ગાડી નંબર આગળ પાછળ મૂકી અને પાસવર્ડ સેટ કરી દે. સો ડુ નોટ એવર સેટ સચ પાસવર્ડ વિચ કેન બી, જેને કહે ને કે વિચારીને, મીન્સ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ હોય તો થોડું ઘણું બી તમારું કેરેક્ટર શું છે એના પ્રમાણે વિચારી એ લોકો એને વિચાર કરી શકે કે આવો પાસવર્ડ હોય and they can get into the system. So you should be very careful about it. See, nowadays the password જ જ્યાં સેટ કરવો છો ને અહીંયા જ કહી દેજે કે પાસવર્ડ છે should be set like this. So prevent the identity theft by taking few this basic steps. Yes, it is a very important thing. Turn on the personal firewalls. See, nowadays not only the antivirus software. See, antivirus software શું કરે છે, તમારા કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ વાયરસ છે કે નહીં એને ચેક કરે છે. બટ પર્સનલ ફાયરવોલ, સી ફાયરવોલ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. જે બી કોમ્યુનિકેશન તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી કોઈ નેટવર્કમાં થાય અથવા નેટવર્કમાંથી તમારા કોમ્પ્યુટરમાં થાય એ બધા જ જે છે અમુક પોર્ટ ઉપરથી થતા હોય. there is a terminology called port in your system. તે પોર્ટ જે છે એને મોનિટર કરવાનું કામ જે છે ફાયરવોલ કરે છે. so you should have a very good firewall install with your system. See, ઘણી વખત એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર હોય ને એની સાથે જ ફાયરવોલ આવે છે. so you don't have to worry about it. but if it is not there, you should have a valid firewall with your system, right? ઘણી વખત સી મેં તો કીધું કે મારા કોમ્પ્યુટરમાં રેન્સમવેર આવી ગયો હતો, બટ રેન્સમવેર તો હું તો ડાઉનલોડ કરતો હતો એક સોફ્ટવેર, અને પાછળથી મે બી કોઈ ફાયરવોલ છે મારાથી ભૂલથી ડિસેબલ થઈ ગયું હોય તો એની સાથે સાથે બીજે ક્યાંકથી આવી ગયો હતો. બટ જો ફાયરવોલ હશે તો એ તમને તરત જ એક પ્રિવેન્ટ કરશે કે સી પ્રોમ્પ્ટ કરશે કે જો આ જગ્યાએથી આ વસ્તુ આવે છે ઓર તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી આ જગ્યાએ ડેટા જાય છે, ડુ યુ વોન્ટ ટુ એપ્રુવ ઇટ? જો તમે હા પાડશો, ટ્રસ્ટેડ સોર્સ હોય તો તમારે યસ કરવાનું. સો ઇટ ઇઝ ફાયરવોલ. એવોઇડ ધી સ્પાયવેર એન્ડ એડવેર, રાઇટ? સ્પાયવેર્સ હોય, એડવેર્સ હોય. સી this is the biggest nuisance nowadays that we have in also our mobile phones, right? સી તમે કોઈ દિવસ એવું વિચાર નથી કરતા કે મોબાઈલ ફોનની અંદર આ બધી એપ્સ જે છે મફત કેમ આપે છે, રાઈટ? તો એ મફત આપે છે એનું કારણ એમ છે કે લોકોને એડવર્ટાઇઝ મળે છે, રાઈટ? એના ઉપર અગેઇન એઝ આઈ સેડ ઘણું બધું ડેપ્થમાં ડિસ્કશન થઈ શકે. સ્પાયવેર્સ આવે અને એડવેર્સ આવે. અમે સોફ્ટવેર તમે ઇન્સ્ટોલ કરો ને, મેં એની પહેલાં કીધું હતું, યુ શુડ ઓલવેઝ ડાઉનલોડ સોફ્ટવેર ફ્રોમ અ ટ્રસ્ટેડ સોર્સ. મિનિમમ ઓર મિનિમલ જ્યાં કોઈ સોફ્ટવેરની અંદર એડ આવતી હોય ને, યુ શુડ ઓલવેઝ પ્રેફર દેટ સોફ્ટવેર ઓનલી. અધરવાઇઝ શું થાય, એડની સાથે સાથે એક તો તમારું ઇન્ટરનેટ જે છે યુઝ કરતું જાય અને તમારી ઓવરઓલ સ્પીડ જે છે એ બી ડાઉન થતી જાય, અને ઘણીવાર એવું બી થાય એમાંથી કોઈ સ્પાયવેર આવી ગયું હોય તો એ જે છે તમારો ડેટા લીક બી કરી શકે છે. ઇટ્સ દેટ. એન્ડ પ્રોટેક્ટ યોર પાસવર્ડ એઝ આઈ જસ્ટ સેડ. પાસવર્ડ જે છે કોઈ એવા કોઈ ઇઝીલી ગેસ કરી શકે એવા પાસવર્ડ સેટ નહીં કરવાના, રાઈટ? એના માટે તો નાવેડેઝ ઘણી બધી પાસવર્ડ પોલિસીસ છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સજેસ્ટેબલ. કાંઈ બી થાય આ બધું તો કરવાનું જ છે. અને સૌથી પહેલાં આઈ ઓલવેઝ સજેસ્ટ કે યુ શુડ હેવ બેકઅપ ઓફ યોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ્સ, રાઈટ? નાઉ આ 7 જે છે ઇટ ઇઝ સાયબર સેફ્ટી એક્શન્સ દેટ ઈચ એન્ડ એવરી વન શુડ હેવ, રાઈટ? ફટાફટ એને જે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે આપણે જોઈ લઈએ. See, install OS softwares and updates. As I just said, updates sometimes called patch fixes problems with your operating system and the software programs, right? These are the box જે હોય ને એને રિમૂવ કરવાનું કામ જે છે એના તમારા અપડેટ્સ એન્ડ પેચ કરે. So you should always have the updated software. And along with that, operating system બી જે છે એ બી updated રાખો as well as your application software. આઈ એમ શ્યોર બધાને ખબર હશે OS મીન્સ કોમ્પ્યુટર્સ જેનાથી શરૂ થાય છે એ, એન્ડ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર ઇઝ લાઈક વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, નોટપેડ. દેન કોઈ મ્યુઝિક પ્લેયર તમે યુઝ કરતા હો, વિડીયો પ્લેયર યુઝ કરતા હો, ઝિપ માટે કોઈ પ્રોગ્રામ યુઝ કરો છો, these are your application softwares. Then do I need to install patches, right? Patches is what? The software patches normally the bug fixes, right? મેં પહેલા જ કીધું હતું, update means what? There is a new feature in the software, and જે bug removal જે છે ને એને લોકો patches બોલે છે. But they can also be released to address the security concerns like vulnerabilities or weaknesses and inconsistencies in the portion of the software. Let's see, જો એક વસ્તુ તમને બતાવું, just a minute.
if this is my software, right? This is the software, and the software ની આ એક line જે છે, it has a bug, right? આ એક line માં ક્યાંક bug છે. So this bug is very vulnerable. Hackers can get into the software using this bugs, right? So for that purpose you should always have the bug fixes, જેને patches કહેવાય. patches ગુજરાતીમાં patches ને થીગડું બોલે, બરાબર? જે પેચીસ થીગડું એટલે શું? જે વસ્તુ કપડામાં ક્યાંક ખરાબ થઈ ગયું એમાં થીગડું મારી દઈએ તો એ બરાબર થઈ જાય. લાઇકવાઇઝ સોફ્ટવેરમાં જો કોઈ બગ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, તો એના પેચીસ આવે, સો દેટ આ સોફ્ટવેર જે છે એ પ્રોપરલી વર્ક કરવા માંડે. And skipping over these important updates can leave your computers, right? This is your computer, phone or other devices open to malware attacks, right? Automatic amuk software malwares kehvay, they can attack to your system. A patches CAV box check karta hoy કે from where I can get into the system, and as soon as એને જે મેન જેને કહે ને કે એક પ્રોબ્લેમ મળી જશે, બગ મળી જશે, મીન્સ આ પ્રોબ્લેમ મળી જશે તમારા સોફ્ટવેરમાં, અહીંયાથી એ સિસ્ટમની અંદર એન્ટર થઈ જશે, and it can harm your computers. That patch is intended to prevent. And આ બગ ફિક્સ જો કરી નાખો તો આ તમારો સોફ્ટવેર એટલે કે કોમ્પ્યુટર છે, ફોન છે, ટેબ્લેટ છે, કે કોઈ બી ડિવાઇસ જે છે એની અંદર કોઈ હેકર્સ છે, બરાબર છે, ઇન્ટેન્શનલી એની અંદર અથવા અનઇન્ટેન્શનલી બી એની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. સો ઇટ્સ ઓલવેઝ સજેસ્ટેબલ ટુ હેવ ધી પેચીસ ઇન્સ્ટોલ, રાઇટ? ઓન ધી એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર ઇટ્સ વેરી ઇઝી, એન્ડ ઘણા બધા લોકોને બહુ સારી રીતે ખ્યાલ હશે. ટુ અવોઇડ પ્રોબ્લેમ કોઝ બાય ધી વાયરસીસ, ઇન્સ્ટોલ એન્ડ નોન એન્ટીવાયરસ programs. List of antivirus softwares are there, right? Use always last updated antivirus. See, last updated માં શું હોય, એ લોકો પાસે last any definitions available હોય, last virus definitions. See, viruses is like what, કે માર્કેટમાં અમુક સમયે નવા viruses આવતા હોય, તો એ જ્યારે એન્ટીવાયરસ અપડેટ તમને આપે ને એટલે લિસ્ટ આપે કે this is the list of the viruses, એની ડેફિનેશન અમે અમારા અપડેટમાં રાખેલી છે, સો દેટ કાઇન્ડ ઓફ વાયરસ આપણા પીસીમાં આવે તો એને રિમૂવ કરી શકાય. યસ, ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન તમારે બધાએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. Yes, do not give your financial account numbers, debit card or credit card numbers to any other personal identity information unless you know exactly to whom you are giving it or to whom it is received by. તમને જો ખ્યાલ ન હોય કે તમને જે ડેટા મળે છે ક્યાં જવાના છે, please do not enter your sensitive information. Please never ever do it, otherwise you might be there in a problem, right? So please be very careful about it. Yes, do not share. I said શરૂઆતમાં જ મેં કીધું હતું, never share and send personal information or confidential information via email or instant messages, as this can be easily intercepted. Very easily it can be captured. So I'm sure તમે બધા નહીં જ કરતા હો, અને જો કરતા હો તો પ્લીઝ stop doing it. કોક દિવસ તમે પ્રોબ્લેમમાં, સારા એવા પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જશો. યસ, this is cyber identity theft 3. જો સાયબર આઈડેન્ટિટીના જે છે એમાં 1, 2, 3 થર્ડ કેટેગરીમાં આવ્યા. બીવેર ઓફ ધ ફિશિંગ, રાઈટ? પેલું ફિશિંગ જે આપણે બોલતા હોય ને, લાઈક ધસ, અહીંયા બી તમે ક્યાંક કેમ ફિશિંગમાં એક કાંટો નાખે એટલે એક માછલી જે છે ફસાઈ જાય. લાઇકવાઇઝ જો અહીંયા એનું ડાયાગ્રામ બીજું એવું જ કંઈક આપ્યું છે, રાઈટ? એનો એક ફોટોગ્રાફ એવો જ આપેલો છે. લાઇક ફિશિંગ એટેક ફોર ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ, phishing attack via mails, or phishing attack directly to your computer. It is a type of fraud that uses email in an attempt to gain your personal account information, right? Dummy emails તમને આવે, હાલો ભાઈ તમને 5 કરોડ લાગી ગયા છે, બસ પણ 5 કરોડ તમારે જોતા હોય તો ભાઈ તમારા પર્સનલ એકાઉન્ટનો નંબર આપી દો, આ આપી દો, બીજું આપી દો, ત્રીજું આપી દો. આપણે લોભમાં આવી જાય, મોંમાં આવી જાય, 5 કરોડ માટે આપણે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈએ, એ 5 કરોડની વાહે આપણા ખાતામાં જે હોય એ બી ખાલી થઈ જાય, એમને એમ ખનખન ગોપાલ થઈ જાઓ. સો પ્લીઝ ડુ નોટ એવર ડુ ઇટ. સી, આ દુનિયામાં કાંઈ મફત મળતું જ નથી, તો 5,000 કરોડ કોઈ તમને એમને એમ ક્યાંય આપી દેવાના નથી. લોટરી બી તમને જો લાગે ને તો લોટરી બી પેલા લેવી પડે,
પછી તમને લોટરી લાગે ને. અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને મેલ આવે કે તમને 5 કરોડ લાગી ગયા, તો થોડીક કોમન સેન્સ બુદ્ધિ ચલાવવાની કે એવું કોઈ દિવસ પોસિબલ જ નથી, રાઈટ? Such emails do not include a personal salutation. Yes. Now how to identify કે આ જે છે ફિશિંગ મેલ છે? સી ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, તમારા બધા સાથે થાય છે અને મે બી આવા કોઈ મેલ તમે જોયા બી હશે ઇન યોર ઇનબોક્સ, બરાબર છે? સચ ઈમેલ્સ મીન્સ આવો કોઈ ફિશિંગ મેલ તમને આવ્યો છે, તો હાઉ ડુ યુ આઈડેન્ટિફાય ધેમ? Such emails do not include a personal salutation like what? Hello Mr. Ravi આ રોઝ એવું લખેલું કોઈ દિવસ નહીં હોય. હેલો મિસ્ટર મે બી તમારું ઈમેલ આઈડી હોય. હેલો મિસ્ટર પછી કંઈ બી બીજું એને સેલ્યુટેશન યુઝ કરી લેતું હોય, તમારું એકચ્યુઅલ જે નેમ છે એમાં ક્યાંય આપેલું હશે નહીં. મીન્સ પર્સનલ સેલ્યુટેશન વિલ નોટ બી ધેર ઇન સચ કાઇન્ડ ઓફ ફ્રોડ મેલ. તો આ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની. જો આવું હોય તો એ મેલમાં પછી ક્યાં આગળ જ નહીં વધવાનું, એના કોઈ એટેચમેન્ટ પછી ઓપન નહીં કરવાના કે નહીં એમાં કોઈ લિંક આપેલી છે એને ઓપન કરીને ઇન્ફોર્મેશન આપવાની. So please be very careful about this. Yes, do not enter, just I said, personal information in online forms that you are opened via a link in an email you are not expecting. હવે તમને ખબર ન હોય ને સીધું ફોરેનની એક સિટી બેંકમાંથી તમને મેલ આવી જાય કે હાલો ભાઈ અમે તમને મફતમાં એકાઉન્ટ ખોલી દઈ છીએ અને જેવું એકાઉન્ટ ખોલશી એટલે $100 તમારા એકાઉન્ટમાં એમને જમા કરી દેશી. એવું કોઈ દિવસ ન થાય, રાઈટ? અને એમાં લિંક આવે, તમે લિંકમાં ક્લિક કરો અને બધી ઈમેલ આપતા જાઓ, સોરી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપતા જાઓ, ઇટ ઇઝ શ્યોરલી ગોઈંગ ટુ બી મિસયુઝ. સો આ બે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એન્ડ રિયલ બિઝનેસીસ વિલ નોટ આસ્ક ફોર સચ ડિટેલ્સ, રાઈટ? અને ખરેખર જેન્યુઅન બિઝનેસ જો કરતું હોય ને તો આવી કોઈ જ ઇન્ફોર્મેશન તમારા પાસે માગશે જ નહીં. સો પ્લીઝ બી વેરી કેરફુલ અબાઉટ ઇટ. સો એન્ડ yes, turn on your personal firewalls. જો સરસ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે. This is internet which is also known as WAN. આ WAN છે તમારું. This is your PC, right? આ આપણું કોમ્પ્યુટર છે. And in between આપણા પાસે જે આ છે ને it is your firewall. See, it is a protective wall between your computer and net. બંનેની in between there is a software layer, right? Which is protecting your computer against internet. Check security setting for a built-in personal firewall or install it and turn it on. બધું જ કરી નાખ્યું હોય બટ એને તમે ડિસેબલ કરી નાખો ફાયરવોલ, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક. પહેલાં તો એક સરસ સોફ્ટવેર ફાયરવોલનો લઈ લ્યો, એને ઇન્સ્ટોલ કરો એન્ડ ધેન અનેબલ ઇટ. હેકર્સ સર્ચ ધ ઇન્ટરનેટ. જો આવ્યું આ હું કહેતો હતો, હવે જો એ કેવી રીતે તમારી ફાયરવોલ જે છે ન હોય તો પ્રોબ્લેમ થાય. Hackers search the internet by sending out pings or calls જેને કહેવાય random computers and wait for the responses. See, firewalls ન હોય તો શું થાય, anonymous calls જે છે તમારા સિસ્ટમમાં આવે અને ફાયરવોલ ન હોય ને તો તમારું સિસ્ટમ પાછું એને એક રિપ્લાય બી આપી દે અને જેવું એ રિપ્લાય આપે એટલે પૂરું. બિકોઝ એક ઇન્ટરેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન થઈ ગયું, એક પિંગ એટલે કે એક કોલ જે મોકેલો છે હેકરે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં અને તરત જ એને જો રિપ્લાય આવ્યું, ઇટ ઇઝ અ ગેરંટી યોર સિસ્ટમ ડઝન્ટ હેવ ધી ફાયરવોલ. મીન્સ એના પછી એ કોમ્યુનિકેશન જે છે એના સાથે શરૂ થઈ જાય અને પછી ઘણી બધી અનવોન્ટેડ વસ્તુ જે છે એ થઈ શકે છે. ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ યોર કોમ્પ્યુટર ફ્રોમ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ ધીસ કોલ્સ. આવા એનોનિમસ કોલ્સ જે હોય કે જે અલગ અલગ જગ્યાએથી આવતા હોય એને રોકી શકે છે. સી, આખું ઇન્ટરનેટ છે ને પબ્લિક ડોમેનમાં છે, મેં આની પહેલાંય કીધું હતું. એન્ડ ફોર દેટ રીઝન we need to prevent જે બી એનોનિમસ કોઈ કોલ્સ આવે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે we need firewalls. Avoid spyware and adware. Ad supported software મેં કીધું હતું ને પહેલાં. મીન્સ એમાં ઘણી બધી એડ આવતી હોય તો પ્લીઝ ડુ નોટ યુઝ સચ સોફ્ટવેર્સ. એડવર્ટાઇઝિંગ સોફ્ટવેર, બરાબર છે, એને હું તો એમ કહું છું યુઝ જ નહીં કરવાના, બરાબર છે? કે જ્યાં કોઈ બી તમે સોફ્ટવેર યુઝ કરતા હો અને અનવોન્ટેડ મીન્સ યુ ડુ નોટ નીડ ધેમ બટ દેર ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝ ઇન બિટવીન, પ્લીઝ ડુ નોટ યુઝ ધીસ. ધીસ પ્રોગ્રામ મે અટેક યોર પ્રાઇવસી, કન્ટેન્સ મલેશિયસ કોડ. એવો કોડ રાખે કે તમારી જાણ બહાર તમારા ડેટા લઈ લે. સીધી ડાયાગ્રામ જો, રાઈટ? તમે અહીંયા જો યુ આર પ્લેઇંગ અ ગેમ, રાઈટ? તમે આ ગેમ રમો છો, યુ આર પ્લેઇંગ અ ગેમ એન્ડ દેર ઇઝ એન ઇન બિટવીન એડવર્ટાઇઝ. વાયા દેટ એડવર્ટાઇઝ શું થતું હોય, તમારો બધો જ ડેટા જે છે અહીંથી કોક
જેને કહે ને કે there is a hacker, maybe બધો જ ડેટા અહીંથી એને એક્સેસ કરતો હોય, right? It contains a malicious code. It can trouble when using a computer connected to internet. Not only the computer, but તમારા મોબાઈલ ફોન છે ને એ બી એને મોબાઈલ જે છે એનો બી ડેટા એ એક્સેસ કરી શકે. સી બધા જ લોકો જેટલા બી અત્યારે આ સાંભળે છે ને, this is the biggest problem nowadays that we have in our cell phone, the advertisement, right? સી ટ્રસ્ટેડ સોર્સમાંથી તમે કોઈ સોફ્ટવેર લીધો હોય, મીન્સ ટ્રસ્ટેડ સોર્સ એટલે જો તમે એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરતા હો તો તમારું પ્લે સ્ટોર આવે એ જ રીતે આઈફોનમાં બી આવે છે. અહીંયાથી તમે એપ લઈ આવો ને ઇન્સ્ટોલ કરી નાખો, ઇટ્સ ઓકે, બટ સ્ટીલ એમાં બી ગેરંટી નથી. ઇન કેસ ઓફ એન્ડ્રોઈડ ઇટ ઇઝ પ્યોરલી નોટ ગેરંટેડ, રાઈટ? નાવેડેઝ હવે તો ગૂગલ જે છે એ ઘણી બધી સિક્યોરિટી વધારે છે, બટ સ્ટીલ એન્ડ્રોઈડ સાંભળી લેજો, હું જે કહું છું ઓલ ઓવર ગ્લોબની વાત કરું છું, એન્ડ ઇટ ઇઝ અ પરફેક્ટ ફેક્ટ કે એન્ડ્રોઈડ એપ્સ આર સેડ ટુ બી ધી મોસ્ટ વનરેબલ એપ્સ. વનરેબલ એપ્સ ઇન વોટ સેન્સ? સી પ્લે સ્ટોરની અંદર તમે જ્યારે 6th સેમેસ્ટરમાં એન્ડ્રોઈડ શીખશો ને તો તમે બી તમારી એપ્લિકેશન બનાવીને પ્લે સ્ટોર ઉપર 1500 રૂપિયા ભરીને મૂકી શકો. લાઇકવાઇઝ જેટલા બી ઘણા બધા ડેવલપર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, મે બી ડિરેક્ટલી કોઈના સાથે કામ કરે છે કે નથી કરતા, ફ્રીલાન્સર્સ છે, તો આવી એપ બનાવી અને પ્લે સ્ટોર ઉપર મૂકતા જાય છે, રાઈટ? એમાં ક્યાંય એવું જરૂરી ના હોય કે તમે તમારી એપ બનાવો પછી તમે ગૂગલને આપો, ગૂગલ પછી એને પ્લે સ્ટોરમાં અપલોડ કરે, એવું કંઈ નથી. સો ધેર આર ચાન્સીસ કે એવી બી એપ આવે કે વિચ ઇઝ વનરેબલ એટલે શું? જો ઇટ કન્ટેન્સ ધી મલેશિયસ કોડ. મલેશિયસ કાંઈ બી બોલો, એ કોડ એવો હોય કે તમે ગેમ રહીને રાખતા હો, બરાબર છે, તમે કોઈ એપ યુઝ કરી રાખો છો, એન્ડ ઇફ યોર ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ઇઝ ઓન, બરાબર છે, સી તમે બધા ભૂલ શું કરો છો? હું તમને કહીશ કે ફલાણી એપ તમે ડાઉનલોડ કરી અને યુઝ કરજો, તો તમે 2 વખત એ વિચારશો જ નહીં, બરાબર? સરે કીધું એટલે ઇન્સ્ટોલ કરી નાખવાનું, અથવા ફ્રેન્ડે કીધું એટલે ઇન્સ્ટોલ કરી નાખવાનું. બટ બિફોર ઇન્સ્ટોલિંગ ધી એપ યુ મસ્ટ ગો થ્રુ ધી કમેન્ટ્સ એન્ડ ધ રિવ્યૂ given by the user who have installed the application. એમાં એના રિવ્યૂ લખેલા હોય, એ રિવ્યૂ વાંચવાના પહેલાં. આપણે એવું તો કાંઈ વાંચવાની તો વાત જ ભૂલી ગયા છીએ, આપણે વાંચવાનું તો કાંઈ કરતા જ નથી. એન્ડ ઇવન આફ્ટર દેટ કદાચ તમે ઇન્સ્ટોલ બી કરી નાખો, તો જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરો ને ત્યારે તમે બીજી મોટી ભૂલ શું કરો છો કે તમારા બધી જ જગ્યાએ કન્સન્ટ આપી દો છો. શું કે ભાઈ ધીસ એપ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સેસ યોર ગેલેરી, યુ આર અલાવિંગ ઇટ. ધીસ એપ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સેસ યોર SD કાર્ડ, મીન્સ તમારા SD કાર્ડને યુઝ કરશે, તમારી ગેલેરીને યુઝ કરશે, તમારી ગૂગલની આઈડેન્ટિટીને યુઝ કરશે, તમારા આખા ફોનને એક્સેસ કરશે. તમે બધી છૂટ આપી દો, તમારું લોકેશન બી એક્સેસ કરે, એવરીથિંગ યુ આર અલાવિંગ ઇટ. આપણે ફ્રી ગેમ મળે, આપણે ફ્રી એપ્લિકેશન મળે એટલે આપણે બધા જ કન્સન્ટ આપતા જાય, અને થાય શું? આ બેઠો છે ને આ ટોપીવાળો, આંખો પર ટેપ કરેલો બધો ડેટા તમારો છે આરામથી લઈ લેશે એના પાસે, અને પછી એને મિસયુઝ કરશે, રાઈટ? તો પ્લીઝ બી વેરી કેરફુલ. અને કદાચ કરવું જ હોય, આવી કોઈ ગેમ રમવી જ હોય, તો આઈ સજેસ્ટ કે પ્લીઝ ડુ નોટ પ્લે ઓનલાઈન ગેમ્સ, રાઈટ? ઇન્ટરનેટ ઓફ કરીને કરો. ઇન્ટરનેટ બંધ હશે તો તમારો ડેટા ક્યાંય જવાનો જ છે. આ ખાસ વાત તમારા પેરેન્ટ્સ એન્ડ એલ્ડર્સને વાત કરજો, રાઈટ? કે આ રીતે જો કાંઈ વસ્તુ એ લોકો કરતા હોય તો. સો ધીસ ઇઝ અવોઇડિંગ સ્પાયવેર એન્ડ ધી એડવેર. such programs downloads or displays unwanted banners, હમણાં જ વાત કરી હતી મેં. સ્પાયવેર્સ એન્ડ એડવેર ટેક અપ ધી મેમરી. મેં કીધું હતું તમારો ફોન જે છે તમારી સિસ્ટમ છે એને સ્લો કરી દેશે, સ્લો ડાઉન યોર કમ્પ્યુટર્સ ઓર ધી લેપટોપ્સ ઓર સેલ ફોન એન્ડ causes the other problems. Be wary of invitations to download softwares from unknown internet sources, right? હું તમને એક વેબસાઇટનું નામ કહું, જેટલા બી એન્ડ્રોઈડના યુઝર છે ને, there is a website called APK Mirror. There is a website, right? APK Mirrorમાં એવી ઘણી બધી એપ્સ તમને મળશે which are not available on Play Store, right? Number of applications are there in APK Mirror, but it is not a trusted source, right? It is not a trusted source to install the app. બને ત્યાં સુધી આમાંથી કોઈ બી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી પછી તમે ડેટા કેબલ એટેચ કરો ને તમારા મેમરી કાર્ડ બનીને ઇન્સ્ટોલ કરો, ઇટ્સ નોટ સજેસ્ટેબલ, રાઈટ? એમાં બી ખાસ એવી એપ્લિકેશન કે વિચ ઇઝ
અનનોન કંપનીની એપ્લિકેશન, લાઈક સી ગૂગલની કોઈ એપ્લિકેશન તમને એપીકે મિરરમાંથી મળી જાય, વિચ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ, બટ સી XYZ કંપનીની એપ્લિકેશન છે, તમે એપીકે મિરરમાંથી લાવી અને ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરો છો, ઇટ્સ નોટ સજેસ્ટેબલ. કોઈ દિવસ નહીં કરતા. આવી ઘણી બધી વેબસાઇટ્સ છે કે અહીંયાથી બધી જ એપીકે ફાઇલ મીન્સ એન્ડ્રોઈડની બધી એપ્લિકેશન્સ તમને અહીંયાથી મળે, તમે એમાંથી ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરીને યુઝ કરી શકો, બટ દે આર નોટ સજેસ્ટેબલ. Please very careful about it. Please be very careful about it. And finally, it is about to complete password. The easiest thing જે છે એ આપણે એકબીજા સાથે ભૂલથી શેર કરી નાખીએ, પાસવર્ડ છે. Please do not share your password. Always make new password which are difficult to guess. Avoid dictionary words. પાસવર્ડ કેવો રાખવો? કોઈ દિવસ ડિક્શનરી વર્ડ નહીં રાખવાના. ડિક્શનરી વર્ડ એટલે જેનો ડિક્શનરીમાંથી સ્પેલિંગ મળી જાય ને એ. બિકોઝ હેકર્સ શું કરે, એના પાસે એક ડિક્શનરી હોય, એ ડિક્શનરીમાંથી એક સોફ્ટવેર બનાવે, એક લૂપ મૂકી દે. લેટ્સ સે ડિક્શનરીમાં 10,000 વર્ડ છે, તો એકથી શરૂ કરે 10,000 સુધીના પાસવર્ડ છે એન્ટર કરતું જાય. એમાંથી જો કંઈક મૂકેલું હોય તો તમે તમારા એકાઉન્ટમાં એન્ટર થઈ શકે છે, ક્રેક કરી શકે. સો એવોઇડ યુઝિંગ ડિક્શનરી વર્ડ્સ. મિક્સિંગ લેટર્સ, નંબર એન્ડ સિમ્બોલ્સ, બધી જ વેબસાઇટ નાવેડેઝ આજ સજેસ્ટ કરે છે તમે લેટરના કોમ્બિનેશન રાખો એવી રીતે કે જેમાં નંબર્સ એન્ડ સિમ્બોલ્સ બધું આવે, કેરેક્ટર્સ આવે, નંબર્સ આવે, સિમ્બોલ્સ આવે. ડુ નોટ યુઝ પાસવર્ડ લાઈક વોટ, જો QWERTY1, ABC 1 2 3, લેટ મી એન, પાસવર્ડ 1, યોર નેમ 1, બેસબોધ 1, અથવા યોર નેમ તમારું બાઇકનો નંબર, તમારા ડિયર 1 નિયર 1ના નંબર, અથવા સિટીનું નામ તમે ક્યાંય મૂકી દેતા હો, તો પ્લીઝ ડુ નોટ યુઝ ઇટ, રાઈટ. When choosing passwords, કેવી રીતે રાખવાના? Mix upper and lower case letters along with the symbols. Minimum of 8 characters રાખવાના. Store password in a safe place like an encrypted USB drive to store your password, right? Means તમે એવી કોઈ USB સ્ટિકમાં રાખી શકો કે પોતે બી ઇન્ક્રિપ્ટેડ હોય. મીન્સ કોઈ બીજાને તમે પેન ડ્રાઈવ આપો તો એની અંદર ચેક ન કરી શકે કે શું છે. Avoid keeping password on common places like under your keyboard. આ સી વર્ક ડોમેનમાં બહુ થાય. નાવેડેઝ ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં તમે જાઓ ને તો એ કોમ્પ્યુટર ઓન કેમ થાય, તો કીબોર્ડ તમે ઊંચું કરો ને ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે કીબોર્ડની નીચે ચીટકી મારેલી હોય કે આ પાસવર્ડ એન્ટર કરવાનો, અથવા મોનિટરની આગળ પાછળ ક્યાંક ચેક કરે તો એ ખબર પડી જાય. ઓર ઇવન એનું ડ્રોવર ઓપન કરે ને ત્યાં હું થાય. સી નાવેડેઝ બેન્કિંગમાં જે જૂનો સ્ટાફ છે ને એની પાસવર્ડ રાખવાની રીત આ છે. આઈ એમ શ્યોર તમે તો આવું કંઈ નહીં કરતા હો. Yes, the easiest thing is what? Always have the backup of your files. Reduce your risk of losing the important files to viruses, computer crash, theft by creating backup copies. Save copies of your important documents and files to CD, online backup services. Nowadays જે બધા Dropbox and cloud use કરો છો, a flash or a USB drive or a server. આ બધાથી પ્રોબ્લેમ શું થાય? તમારા ડેટા જે છે એ જ પ્રોબ્લેમ થવાનો હોય, તમે કાંઈ ધ્યાન ન રાખો તો. યુ શુડ ઓલવેઝ હેવ અ બેકઅપ. હંમેશા એક બેકઅપ કોપી છે રાખવાની જ. ઘણા બધા ઓપ્શન છે બેકઅપના નાવેડેઝ.